News headlines presented by जिंदगी का मीठा क्रिस्प हैमिस बिस्किट्स। ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਖੜ ਦਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਵਾਰ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਬੋਲੇ ਜਾਖੜ। ਕਿਹਾ ਬਿੱਟੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸੰਦੇਸ਼। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਲਟਵਾਰ। ਬੋਲੇ ਪਾਖੰਡੀ ਤੇ ਦੋਗਲੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਠਪੁਤਲੀ। ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। रोहतक जेल तो यूपी के बागपत पहुंचा राम रहीम। सख्त सुरक्षा के विच लिया गया डेरा प्रेमी। राम रहीम को 40 दिनों की मिली है पैरोल। राम रहीम को मिली पैरोल ते विवाद। अकाली दल ते एसजीपीसी ने जताया करड़ा इतराज। पूछा बंदी सिखां दे लई क्यों वखरा कानून। तो हरियाणा के जेल मंत्री बोले नियमां के तहत ही राम रहीम को दी गई है पैरोल। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोहाली तो की स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत। बोले गरीब बच्चों को भी मिलेगी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। सब नूं मिलणगे अगे वधण के मौके। जीएसटी और टैक्स चोरी के खिलाफ सरकार का एक्शन। राजपुरा के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने दिल्ली अमृतसर हाईवे से की रेड। बिना बिलों के 15-16 ट्रक फड़े। 10 लाख रुपए तक का लगाया जुर्माना। 26 जनवरी को लैके सूबे भर के पुलिस ने ਵਧਾਈ चौकसी। बस स्टैंड रेलवे स्टेशनों से जनतक थावां ते पुलिस तैनात। बैरिकेडिंग लगा के की जा रही है वाहनों की चैकिंग। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल। न्यूज़ 18 पंजाब दे उत्ते एक बहुत खास मेहमान अज असीं तुहाडे रूबरू करवावांगे। जदों तुसीं पंजाब दी सियासत दा जिक्र करदे हो तां सियासतदानां दा जिक्र करदे हो, टॉप दे सियासतदानां दा जिक्र करदे हो तां कुछ गिणे चुने नाम ने जो जहन दे विच आउंदे ने। और खास तौर ते जदों किसी हिंदू लीडर दा जिक्र होवे तां फिर एक टॉप ते तुहानूं नाम याद आउंदा होएगा। अज ओही साडे नाल ने। साडे नाल स्टूडियो दे विच मौजूद ने सुनील जाखड़ जी। पंजाब दी सियासत का एक बड़ा नाम है। सर बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के बड़े आगू ने न्यूज़ 18 पंजाब से। सब तो पहला सर बहुत बहुत स्वागत है। मेहरबानी गौरव जी, तुसीं मौका दिता। पर मैं थोड़ी दोनों गल्लां नाल सहमत नहीं गौरव जी। जिहड़ा तुसीं मैनूं इंट्रोड्यूस करा रहे हो हिंदू लीडर के नाम से, मैं तो कदे अपने आप को इस नज़रिए नाल देखिया ही नहीं। मैं तो अपने आप को पंजाबी समझदा, मैं अपने आप को हिंदुस्तानी समझदा। तो दूजी गल, मैं अपने आप को लीडर भी नहीं समझदा। मैं तो लोगों का बंदा, लोगों च रहना। इस करके कोई गल नहीं, चलो मैं अगे इस दे उपर देखो आ जिहड़ा हिंदू सिख वाला जिहड़ा ना, आ एक बहुत डूंगी गल है सब, जिहड़ी आपां मजाक च टालती भी तुसीं मैनूं हिंदू लीडर कहता। बहुत ही डूंगा एक सवाल है। पंजाब दे अंदर कदे आ तां फर्क ही नहीं पिया साहब। बार मैं उदों भी जदों साडे वाले वो बीबी जी अंबिका जी ने आप जहर बीजिया सीगा, इत्थे कुछ साडे साथी सी जिन्हां ने कहा भी सुनील नूं कुछ अगे करता तो पंजाब 'च अग लग जूगी जे किसी नूं करता। वो साजिश सी एक पंजाब दे अंदर फिर तो हिंदू सिख भाईचारे नूं दो फाड़ करन दी। वो काम एक जबान नाल उसने करता उत्थे बैठ के दिल्ली दे अंदर, या इत्थे 3-4 जिहड़े अचकना सवाई बैठे सी उन्होंने वो काम करता जिहड़े AK-47 दी गोलियां नहीं कर सकियां, ISI नहीं कर सकी। उन्होंने कोशिश किया, पर मैं दाद देना साडे पंजाब दे लोकां दे जिगरे दी भी इन्हां लोकां नूं फिर झाड़ के पासे करता। पंजाब तो उस तरह ही वसदा, अज भी पहला भी वसदा रहा, अज भी है। इस करके यह गल्लां मैं समझदा भी थोड़ा एक बड़ा जिम्मेवार चैनल है। इत्थे हिंदू लीडर सिख लीडर ਇਹ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੌਪ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਇੱਕ ਰੂਟ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਟੂ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਟੂ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਟੂ ਬੀਜੇਪੀ, ਬਹੁਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਐਵੇਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਗਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਸਭ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਹਮ ਕੈਸੇ ਜੀ ਤੁਮ ਜੈਸੇ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਸਭ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਈ ਕੰਸੀਡਰ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਅ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਾਮ ਜਾਮ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸਟਿਲ ਅ ਮਿਸਫਿਟ ਫॉर ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੱਲ ਵੀ ਯਹੀ ਖਤਾ ਕਰਤਾ ਰਹਾ, ਧੂਲ ਤੋਂ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਥੀ, ਮੈਂ ਆਇਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਰਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਗੱਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਈਵਨ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ CBI ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਝਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਦੇ ਹੈਵ ਸਟਾਪ ਟੂ ਬੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਮੀਨਿੰਗ ਟੋਟਲੀ ਸਰ। ਦੇ ਆਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਡਰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀ। ਕਿਸ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲੂਗੀ ਸਰ? ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲੋਕ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦਾ ਵੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਥ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਾਕ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹ ਗਾਂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੈਰਲਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਬਟ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਆ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੌਰੀ ਐਟ ਦਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਫਲਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ, ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਂਕ ਕੇ ਉੱਤੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨੇਤਾ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 6 ਟਰਮ ਰਹਿ ਲਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਰਮ ਰਹਿ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਖ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੇਸ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਫਲਾਣੇ ਕੌਮ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਦਾ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ BJP ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਵੀ ਆ ਫਲਾਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਹੈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਟੋਕਿਆ ਗੌਰਵ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਆਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਹਿੰਦੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੁਣ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਗੋਇੰਗ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਇਟ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਅਗਰ ਤੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ।
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਖੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਨੀਅਰ, ਤੀਜੀ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਦ ਐਕਟਿੰਗ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਹਾਈ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਅਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਿਓ, ਮੈਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪੱਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ? ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਭ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ, ਅੱਜ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਨਾ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਰੁਮਾਲਾ ਬੰਨ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈਏ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਲੱਗਿਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਗ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਬਣ ਕੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਸਭ ਆਹ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਸਭ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਤਾ ਸਭ। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ? ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਿੰਦੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਅ ਬੈਟਰ ਸਿੱਖ ਦੈਨ ਮੋਸਟ। ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਫਸਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੇਲ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਛਾਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੀ, ਪਰ ਆ ਮੈਂ ਬੈਟਰ ਸਿੱਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਅਮਨ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਜੂਅਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਵੀ 2 ਦਿਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਉਹਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਆਹ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਫਰਜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਗਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗਿਲਾ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੀ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਸਟਾਪਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰੋ,
बिल्कुल बंद करो ये कांग्रेस की एक पासे कांग्रेस पिछले दिनों तो जो कह रहे हैं भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ बीजेपी बयान दे रही है। चलो बीजेपी थोड़ी अपोजिशन पार्टी होनी है, आधा थोड़ी स्टेज है, आधा कांग्रेस की स्टेज सीगी। कांग्रेस के प्रधान खड़गे साहब बैठे सीगे, कांग्रेस ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਠੂਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਜ਼ ਇਟ ਨਾਟ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਿਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਾਮ, ਉਹ ਨਾ ਕਹਿ ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰਾਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿਦਾ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸੀਗੀ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਰਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਨੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੱਗ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਪੱਗ ਤੋਂ ਸੀ ਔਰ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਤੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਨਾਂ ਪੱਗ ਦੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ ਸਰ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਲੀਡਰ ਦਾ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿਣਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿ ਫਰਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ? ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ 'ਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਸ टाइम ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ भी बंद करो प्रताप, ये इस किस्म की बात शोभा नहीं देती डॉक्टर साहब के बारे में। मैं समझदा भी ही वुड हैव एमर्ज्ड एज ए मैच्योर लीडर, भी इन्होंने इस सारे संघर्ष चों होके एटलीस्ट ही अंडरस्टैंड द नुआंसेस। देखो लीडरशिप ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆਪਸ 'ਚ, ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੱਗ ਬਣ ਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਜੇ ਆ ਇਸ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਚੋਰ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋਪੈਂਸੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ ਵਟਐਵਰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਪਾਸੇ, ਬਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਚਾਪਲੂਸੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ, ਵਾਊਚ ਫॉर ਇਟ। ਇਹ ਚਾਪਲੂਸੀ ਸੀ ਜੋ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਪਿਓਰ ਐਂਡ ਪਿਓਰ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਿਓਰ ਬਣਾਓਗੇ ਸਾਹਿਬ? ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਐਨ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵੀ ਮੱਖਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਿਓ ਕਿਤੇ ਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਕਾਬੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਪੱਗ ਬਣ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੈਪੇਬਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਰੇਸ ਲਈ? ਜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂधी ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ बढ़िया इंसान है, पर
ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹਿਜ਼ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫॉर NGO ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲਈ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਿਮਾਂਡਡ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਇਟ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੋਪੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਔਰ UP ਸੇ ਜੋ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਐਸਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਐਸਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੇ ਅਗਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਗਰ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। that now he has realized ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾੜਤੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਅੱਜ ਯੂ ਕੁਡ ਹੈਵ ਕਵਰਡ ਅਪ। कहते खबरदार अगर डॉक्टर साहब के बारे में कुछ बोला तो बंद करो। एड ऑन हो गया, एक पाड़न वाला हो गया, एक मतलब एड ऑन हो गया। उस गलती दे उस पाप दे भागीदार हो गए दोनों। खड़गे साहब भी हो गए ते राहुल जी भी हो गए, वेयर एज इट कुड हैव बीन अपॉर्चुनिटी, गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी भी उन्होंने कमल मारी तो उन्होंने नाल दी नाल टोकता भी नहीं साहब बिल्कुल नहीं बोलने दे मारी। वैसे भी साहब वो तो थोड़े की तो दुनिया देश के प्रधानमंत्री सी, कांग्रेस के देश के प्रधानमंत्री सी, पर अपने तुसी देख के अपना देख के दर्जा देख के गल करो साहब। तुसी किथे राम राम किथे टैं टैं कौन होने तो नहीं साहब। मैं कहने तो कुछ और भी कह सकता सी, इस करके मैं थोड़ा जा क्योंकि मैं भी इज्जत का ध्यान मैं कहने तो कुछ और कह देता पर ठीक नहीं लगता। मैं अगले वाले पासे पता तुसी स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਣੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁਨੀਲ ਤਾਂ MLA ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਕਹਦੇ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 42 MLA ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਲਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੌਣ SC ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਭ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 2012 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੇਪਰਸ 'ਚ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਵੀ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੁਨੀਲ ਦਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਇਆ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਬੋਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਰੋਹਤਕ ਕੋਲ ਸੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਨੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਾ ਥਾ, ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹਾਫਵੇ ਟੂ ਅਬੋਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਵੈਂਟ ਬੈਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਤਾਓ ਸੁਨੀਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ CLP ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਆਈ ਹੈਵ ਕਮ ਹੇਅਰ ਟੂ ਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਅਗੇਂਸਟ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਸਲਟ ਟੂ ਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਗਰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਸਲਟ ਟੂ ਮੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਟੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤਾਜ ਪਾ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਰੀ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਪੇਬਲ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਨੀਲ ਵਿਲ ਡੂ ਵਟ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਸੁਨੀਲ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਸਭ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 42 ਐਮਐਲਏ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 80% ਵਰ ਨੌਨ ਹਿੰਦੂਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਪਾਓ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਲੇ ਗੁਮਾਨ ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਮਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਮੈਨੂੰ ਮਲਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿ ਕੇ 2 ਫੜ ਕਿਉਂ ਪਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਲਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਿਕਾਊ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਤੂ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਆਪ ਇੱਕ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੰਗਣਾ। ਮੈਂ ਇਨਫੈਕਟ ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਗੋਨ ਐਂਡ ਮੈਟ ਹਿਮ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਕਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੁਨੀਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਫਿਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਲੌਬਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਹਿਬ? ਅਣਖ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ 42 ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, 42 ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣਾ ਦੇਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ? ਖੁਸ਼ੀ ਸਭ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੇ ਟੈਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਟੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚਾਪਲੂਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਪਰ ਇਸ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੌਬਿੰਗ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਚੋਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਘੁਸ ਗਏ ਬਸ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਰੁਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਾਮ ਮੰਤਰੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੀਜਨ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜੀ, ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਪਲੂਸੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਚਾਪਲੂਸ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਗੋਡੇ ਦੇਖਦੇ ਸਭ, ਜਾਂ ਗਿੱਟੇ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਪੱਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਹਿਬ, ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਟਸ ਅ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਈਡ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਪੱਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਵੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ। ਕੌਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੌਣ ਗਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਓਗੇ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕਰਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈ ਗਏ। ਆਹ ਕੋਈ ਪੱਗ ਰੋਲਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੱਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਲਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। 1-2 ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜਾ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜੋ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ, ਵੀ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, कहते ना क्या चोर है जो हमको दरबार तुम्हारा रोके, क्या चोर है जो हमको दरबार तुम्हारा रोके, कह दो कि हम तो जाने पहचाने आदमी है। राहुल जी ने को कहना से भी नोटिस किवें देता सुनील नूं तुसीं, ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣਾ ਉਹ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫੋਕਸਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਹੂ ਐਮ ਆਈ ਟੂ ਸੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਥੀ 'ਚੋਂ, ਵੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਲਗਾਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਉਤਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਲਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਟਵੀਟ ਕਢਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਿਓ। ਅਜੇ ਟਵੀਟ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਟਵੀਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੁੱਲੋ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਭ ਦਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆ ਹੈਗੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣੇ ਸਭ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਫਿੱਟ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਵਹੀ ਜੋ ਪੀ ਅਮਨ ਬਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਹਿਬ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਆਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਟੂ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮ ਪੀਪਲ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਸਪੀਚਿਸ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਜੇ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਜੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੀਆਂ ਹੁਣ ਸੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਫਿਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ ਭੂਤ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਆ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਲੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਐਸੈਟ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ। ਐਸੈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਲੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਸਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਫॉर them, ਫॉर ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲਕਮ ਵਾਲਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਛਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾ ਰਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਣ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਇਤੂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਛੁਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੁਰਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ, ਕਿਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਸਰ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਐਸ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹਿਰੂਪੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਉਹ ਬਾਇਤੂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਊਟ ਆਫ ਨੋ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਇਤੂ ਹਿਜ਼ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਇਤੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਇਤੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਤੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? 6.60% ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ।
ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਪਾਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਐਮਐਲਏ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 2 ਐਮਪੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਖੜੇ। ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਪਰ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2015 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 2024 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛੇ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ ਫਿਲਹਾਲ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਗਗਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਜੇ ਕੈਜੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਦੇयर इज ਅ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੈਕਿਊਮ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਭਾਲਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਕੱਢਵਾ ਆਗੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡਰ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਲਏ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰਹਿ ਲਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਚਕਨ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਮੈਚ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸਭ। ਲੀਡਰ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ, ਲੀਡਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ 100 ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਹਰਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਾਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਸੀਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਆ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਆਰਪੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਕਢਵਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਅੱਗ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਖਾਤੇ ਮੈਂ ਪਾੜਦਾ ਸਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਆਹ ਖਾਤੇ ਪਾੜਤੇ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਸਾਹਿਬ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਲੀਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਉਤਾਰ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਏ ਲੀਡਰ ਇਜ਼। ਅੱਜ ਭਾਲਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਾਰ ਕੋਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਆਹ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਇਹ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਗੇ ਸੇ ਪੀਛਾ ਭਲਾ ਅਰਲਾਮ ਨਾਮ ਭਲਾ ਲਟੂਰੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਚੰਗਾ ਕੁਆਤਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, 5 ਸਾਲ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ, ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਹੋਰ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਭਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਗੇ ਸਾਹਿਬ ਇਫ ਬੀਜੇਪੀ ਇਜ਼ ਏਬਲ, ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਦਲਾਵ, ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਟੂਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤਾਈਂ? ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਪੈਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਭ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਕੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਈ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਵੀ 300-400 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ 24 ਘੰਟੇ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼। ਮੈਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਟ 27 ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤਾਈਂ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੈਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਫੋਕਸ ਨੇ ਕਿ 38-39% ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਆਹ 2022 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਮਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ 2-3 ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, 2 ਰਹਿ ਗਏ, 2 ਫਾਲਤੂ ਹੋਣੇ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਵੀ ਸੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ 33% ਦਲਿਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕੂਲਰ ਸੂਬਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਠੇ? ਕਿਵੇਂ ਦਲੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾਲ ਗਲੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ, ਸੁਨੀਲ ਫੇਰ ਗੀਤ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਫੈਕਟਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗੇਟ ਕਰੋ, ਆਈ ਐਮ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਡਿਬੇਟ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਰ 2002 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਯੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ, ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਯੁਕਤ ਭਾਜਪਾ ਬਣ ਗਈ ਪੰਜਾਬ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਫਰ ਵਿਦ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ 'ਚ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ? ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪ 1,500 ਕਮੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ? ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਛੱਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਲੈਣਾ। 27 ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜੂਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਬਲਕਿ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਨੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮ तो हमने इन आँखों से देखे हैं। मैं ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮ ਝੇਲੇ ਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘੁਲਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਜੱਪਾ ਪਾਇਆ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਫਸਾਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਆ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੋਰੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਠੋਕੇ। ਪਰ ਜ਼ਖਮ तो हमने इन आँखों से देखे हैं, सुनते आए हैं कि मल्लम होता है। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੱਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲਾਓਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਲਮ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਭਾਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਦੇ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਭ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਉਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਲੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ ਸਾਹਿਬ? ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਆਊਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂਗੀ? ਅੱਜ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੀ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੋਲਾਪਸ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੌਲੇਜ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਲੋ ਅਸਤਾ ਬਸਤਾ ਛੱਡਿਆ, ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। TCS ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਰਡਰ ਸੂਬਾ ਹੈ,
ਉਹ ਤਾਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਆਈ ਨੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਪੀਸੀਐਸ ਕਰਵਾਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਤੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤੇ ਹੋਣੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਲਾ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਜਿੱਦਣ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਖੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 12 ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, 12। ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 5-4-6 ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡੀਜੀਪੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਤਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਐਵੇਂ ਗੋਲਫ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੇਜ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਨਿਗਾਹ ਕਰਨ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ 3-4 ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਠਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਏ ਜਾਂ ਰੇਰਾ ਵਾਲੇ ਚੀਫ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜੀਏ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੌਪ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਕੁਐਸਚਨ, 2024 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਭ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਮ ਨੋਬਡੀ ਟੂ ਡਿਕਟੇਟ ਟਰਮਸ, ਬਟ ਜੋ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਹੈ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗੀਤ ਗਵਾਣੇ ਕਿਤੇ ਗਵਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗਾ ਦੂੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਮ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਮਾਈਸੈਲਫ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੂਛ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, 3 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 10 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, 13 ਟੋਟਲ। ਕੌਣ ਕਿਥੋਂ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੀਡਰ ਹੋਣੇ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਮਟੀਰੀਅਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸੀਜਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 27 ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ 24 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 27 ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ 70 ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਸਾਲ 'ਚ 70 ਦਾ ਹੋ। ਚਲੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ 75 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਨਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਲਾਲ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਆਬ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ? ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖੁਆਬ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਈ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤਾਈਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੌਰੀ ਗਗਨ ਜੀ, ਨਾ ਗਗਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹੈ, ਆਹ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਉਦੋਂ ਛੱਡੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਖੜਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਛਾਈ ਨਾਲ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ 77 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਆਫਟਰ ਦੇ 77 ਵਾਲੀ ਡਿਫੀਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਬੋਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਪਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਡਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ? ਯਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੀ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਸੈਡ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਾਹਦਾ, ਔਰ ਹੀ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਕਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੁਨੀਲ ਸੇ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਊਂਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ
ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅੱਜਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।